സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ സംശയ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന ഡി മണിയുടെ സുഹൃത്ത് ബാലമുരുകന്റെ പ്രതികരണം മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. ഡി മണിക്ക് സിം എടുത്തു നൽകിയതിന് താനാണ് എന്ന് ബാലമുരുകൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഡി മണിയെ അന്വേഷിച്ചാണ് SIT സംഘം വീട്ടിലെത്തിയതെന്നും ഈ മാസം 30-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തണമെന്ന് SIT പറഞ്ഞതായും ബാലമുരുകൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. எவ்வளோ வருஷம் மணியை தெரியும்? 10 வருஷமா 12 வருஷமா தெரியும். எங்கண்ணே உங்கள்கிட்ட நம்பர் இந்த மணியோட பக்கம்? அது இப்போ சிம்மு வாங்கி கொடுத்தா கேட்குறீங்களா? சிம்மு உங்கள்கிட்ட சிம்மு மணியோட பக்கம் வந்து டயரப் மாற்றுறதுக்காக ஒரு நம்பர் வேணுங்க, அந்த நம்பரில் வாங்க முடியலன்னு சொல்லி சொன்னா. அப்படி அதுக்காக நான் என் அட்ரஸில் போட்டு வாங்கி கொடுத்தேன். ஆமாம், வச்சு யூஸ் பண்ணுறாரு. அவங்க வந்து இங்கே 9:15 மணி 9 மணிக்கு இங்கே கடைக்கு வந்தாங்க. வந்துட்டு அந்த ஃபோட்டோ காமிச்சு நீங்கள் தானேன்னு கேட்டாங்க. ஆமாம் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். வாங்க உங்கள் வீட்டை சோதனை போடணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரின்ட்டு அவங்க வண்டியிலே நீ கூட்டி போனாங்க. கூட்டி போய் ஒரு 2-3 மணி நேரத்துக்கு மேலே சோதனை போட்டாங்க. எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் 30ஆம் தேதி அங்கே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. SIT இந்த ശബരിമല விஷயம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பற்றி ஒன்று கேட்டு அதை நான் ஒன்றுமே அவங்க சொல்லலை. அவங்க பாஷை எனக்கு புரியல. அப்புறம் அந்த மாதிரி அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேஸில் அவங்க இது பண்ணனால தான் அவங்கள்ட்ட வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி அந்த கூட வந்த இங்கே தாலுகாலேருந்து வந்த போலீஸ்காரங்க சொன்னாங்க. சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எல்லாத்தையும் எழுதிக்கிட்டு அப்புறம் என்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு நீங்கள் அங்கே 30ஆம் தேதி அங்கே வந்துருங்க, 10 மணிக்கு அங்கே வந்துடணும் சொல்லி சொல்லிட்டு போனோம். இந்த மணியும் இந்த டி மணியும் தமிழ் எந்த கனெக்ஷன்ஸோ ஏதாவது தெரியுமா? தெரியலண்ணே. மணியோட பேக்ரவுண்டே தெரியல. தெரியலண்ணே. மணி எங்கே ஊருன்னா ஒன்றும் தெரியல. இந்த ஊர் தான் அவர். இன்னும் பிஸ்னஸ் பண்ண அப்படி அப்போ அப்படி நம்மகிட்ட தைக்க ஒரு அப்படி நான் இடம் வாங்கி கொடுத்து வச்சு கொடுத்துருக்கேன். அந்த கனெக்ஷன் மட்டும்? ஆமாம். இங்கே ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கரா? ஆமாம், நான் புரோக்கர். இந்த இடம் வாங்கி கொடுத்து வச்சு கொடுப்பேன். ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர்? ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர். ரியல் எஸ்டேட் கனெக்ஷன் அது நான் ஆமாம், நான் தான் வாங்கி கொடுப்பேன், விற்று கொடுப்பேனே. மணியும் இங்கே வாணிக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன், விற்றும் கொடுத்துருக்கேனே. அது 5-6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. முதல்ல நீங்கள் சொல்ல டெய்லர் கனெக்ஷன்ஸ் தைக்க ஒரு அப்படி இடம் நான் சொன்னேன்ல, முதல் இடம் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன், விற்று கொடுத்துருக்கேன். நான் சொல்கிறதெல்லாம் 6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ரியல் எஸ்டேட் கனெக்ஷனும் இருக்கும்? இருக்குது. கேரளாவில் ஏதாவது வேறையும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது? இந்த கனெக்ஷன் நமக்கு வேறு. நான் வந்து எனக்கு 5ஆம் கிளாஸ் தான் நான் படிச்சிருக்கேன். நமக்கு வேறு எதுவுமே பண்ணுறது தெரியும் எனக்கு தெரியாதுண்ணே. இங்கே க்ரீன் ஷர்ட்டில் தெரியல? தெரியலண்ணே. ஷுவராக தெரியலண்ணே. இங்கே க்ரீன் ஷர்ட் தெரியாது? தெரியலண்ணே. தெரியாது, யாருமே எனக்கு தெரியாதுண்ணே. தெரிஞ்சால் நான் தெரியும் சொல்ல போகிறேன். நான் ദിണ്ടിഗലിൽ നിന്ന് അരുൺ അമർനാഥും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അനന്തകൃഷ്ണനും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം അനന്തനിലേക്ക്. അനന്തൻ, വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ടമാണെന്ന് ഒരു കണക്കിൽ പറയാം. കാരണം അന്വേഷണം കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നു. പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നു. പല സംശയങ്ങളും ഉയർന്നു വരുന്ന ഘട്ടമാണ്. എങ്ങനെയാണ് SIT ഇതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അനുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഇതിനപ്പുറം ഇനിയും ആളുകൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഈ ഡി മണിക്ക് ഇതിലങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളുണ്ടോ ഇതുവരെ? ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാനുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ഇനി ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ ഡി മണി എന്ന പേര്, ദാവൂദ് മണി എന്ന പേര്, ആ പേരിൽ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണമാണ്. അത് ചെന്നൈ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണം ഒടുവിലെത്തിയത് ഡിണ്ടുഗലിലാണ്. ഈ SITയുടെ പക്കൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നമ്പർ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അത് ഡി മണിയുടെ നമ്പറാണ് എന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷിച്ച് ഡിണ്ടുഗലിൽ ഈ ബാലമുരുകൻ എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളാണ് ബാലമുരുകൻ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ ബാലമുരുകൻ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബാലമുരുകൻ എന്ന പേരാണോ ഡി മണി എല്ലാം ഒരാളാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബാലമുരുകൻ മറ്റൊരാളാണെന്ന് ഇന്നലെ മണി തന്നെ സമ്മതിച്ചു. ഇന്നിപ്പോൾ അരുൺ ബാലമുരുകനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ബാലമുരുകൻ അവിടെ ഒരു തയ്യൽ തൊഴിലാളിയാണ്, തയ്യക്കട നടത്തുകയാണ്. മാത്രമല്ല ബാലമുരുകൻ്റെ ബാലമുരുകൻ്റെ പ്രതികരണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മണി എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായി അയാളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മറയാക്കുന്ന ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സഹായിയായി അയാൾ കരുതുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ബാലമുരുകൻ്റെ പേരിലുള്ള സിമ്മാണ് മണി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ ബാലമുരുകനിലേക്ക് ചാരി വെക്കാം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ പേരിൽ സിം എടുത്ത് ചിലർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കേസും അതുപോലെ തന്നെ നിയമ നടപടികളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മേഖല കൂടി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഏതായാലും ഇത് ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ SIT അന്വേഷിക്കുന്ന ഡി മണിയാണോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡിണ്ടുഗലിലെ മണി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാനുള്ളത്. അത് സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണെന്നാണ് SIT പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വ്യവസായി രഹസ്യവിവരം നൽകിയ വ്യവസായി പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ആ മണി എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ഇവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്താനും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരി, ദിണ്ടിഗലിൽ നിന്ന് അരുൺ കൂടിയുണ്ട്. അരുൺ, ഈ SIT സംഘം അവിടെ തുടരുകയാണോ? ഇപ്പോൾ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ പ്രാദേശികമായി കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഡി മണിയെ സംശയിക്കത്തക്ക ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണോ?
ദിവിഷ്, അനന്തൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച് SIT സംഘം മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും പൂർണ്ണമായും ഈ മൊഴികളൊന്നും തന്നെ മുഖവിലക്കെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ SIT സംഘം അവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഡിണ്ടിഗലിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ, മണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, ഇവരിലൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് SIT നിരീക്ഷണം നടത്തി വരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. 30-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മണിയെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും 29 ആ ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു നിരീക്ഷണം SIT നടത്തി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ ബാക്കിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് സംഘം തന്നെ ഇന്നലെ നടത്തിയ നമ്മുടെ ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ മണിയുടെ ഈ ഒരു വളർച്ചയെ പറ്റി, MS മണിയുടെ വളർച്ചയെ പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ തന്നെ മണിക്കുണ്ടായ ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിശയകരമായിരുന്നു, അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഓട്ടോ മണി, അങ്ങനെ പോപ്കോൺ മണി, പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മണി, ബിസിനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വളർച്ച, ഇടപാടുകൾ, ഇതൊക്കെ സംശയത്തിൻ്റെ നേരിലുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ബാലമുരുകനിലേക്ക് കൂടി നമ്മളെത്തി. ബാലമുരുകനെ തേടിയാണ് SIT സംഘം എത്തുന്നത്. അതായത് ഡി മണിയെ തേടിയുള്ള വരവിൽ MS മണിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ കണക്ഷൻ അത് ബാലമുരളിയായിരുന്നു. ബാലമുരളിയുടെ പേരിലായിരുന്നു ആ സിം. ഇനി ബാലമുരളി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ മണി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇനി SIT ആണ് അതിലൊരു ആധികാരികത വരുത്തേണ്ടത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഡിണ്ടിഗൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ SIT ഉള്ളത്. ദിവിഷ്. ശരി, അരുൺ അമർനാഥാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ബാലമുരുകന്റെ പ്രതികരണം നേരത്തെ അരുൺ എടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡി മണിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആവശ്യമായി വരും എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആർ അനന്തകൃഷ്ണനും അരുണുമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.